Students, today I am going to discussing about the topic classification and prediction. So the first topic is introduction to classification and prediction. So the classification and prediction are the two forms of data analysis and that can be used to extract models describing important data classes or to predict the future data trends. So the classification predict the categorical labels and the prediction models the continuous valued functions. And the applications of classification and prediction includes the fraud detection, target marketing, performance prediction, manufacturing and medical diagnosis. So what is classification? We can say that classification is the process of predicting the class of given data points. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഇൻപുട്ട് ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ദ ക്ലാസ്സസ് ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് ടാർഗറ്റ്സ് ഓർ ലാബൽസ് ഓർ കാറ്റഗറീസ്. സോ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് example is a bank loan officer needs analysis of her data in order to learn which loan applicants are safe and which loan applicants are risky. And the second example is a marketing manager at All Electronics needs data analysis to help guess whether a customer with a given profile will buy a new computer, yes or no. So in each of these examples, the data analysis task is the classification, where a model or classifier is constructed to predict the categorical labels. And the classification process can also be viewed as the learning of a mapping or function y equal to f of x that can predict the associated class label y of a given tuple x. So basically classification എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2-step process ആണ്. So first step എന്താണ്? ക്ലാസിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡലിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ ബിൽഡ് ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ ഓർ ക്ലാസിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് building the classifier or model. So a classifier is built describing a predetermined set of data classes or concepts. So ഈ building the classifier or model സ്റ്റെപ്പിനെ നമുക്ക് ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓർ ദ ട്രെയിനിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. സോ ബിൽഡിംഗ് ദ ക്ലാസിഫയർ ബൈ അനലൈസിംഗ് ഓർ ലേണിംഗ് ഫ്രം എ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ട്യൂപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദർ അസോസിയേറ്റഡ് ക്ലാസ് ലേബൽസ്. സോ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂപ്പിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതിനാണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ്. സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ ട്യൂപ്പിൾ എക്സ് that is represented by n-dimensional attribute vector x equal to x1, x2, x2 up to xn. So ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്യൂപ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x1, x2, എക്സ്ട്രാ അപ് ടു xn. So x depicting n measurements made on the tuples from n database attribute respectively a1, a2, extra up to an. സോ ഈ ട്യൂപ്പിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് a1, a2, extra up to a എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസിനെ ആയിരിക്കും. So in the context of classification, the data tuples can be referred to as samples, examples, instance, data points or object. So the learning process of classifier is supervised. So where the class label of each training tuple is provided or not. So ഈ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ ഓരോ ട്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ആർ അനലൈസ്ഡ് ബൈ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൽഗോരിതം and then the learned model or classifier is represented in the form of classification rules.
And the second step is classification. So first step നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യണം. സോ എ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആർ യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് എ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് tuples and their associated class labels. And these tuples are randomly selected from the general data set. So നമുക്ക് ആക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ്. സോ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ. ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ ക്ലാസ് ലേബൽസ് കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഒരു ക്ലാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റേൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സും നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സും സെയിം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ highly accurate ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So if the accuracy is considered acceptable, then the rule can be applied to the classification of new data tuples. Okay, that is the classification step. ഈ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലേണിംഗ് ഫേസ് ആണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലേണിംഗ് ഓർ ട്രെയിനിങ്. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റാസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ബൈ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൽഗോരിതം ആൻഡ് ഹിയർ ദ ക്ലാസ് ലേബൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ലോൺ ഡെസിഷൻ ആൻഡ് ദ ലേൺഡ് മോഡൽ ഓർ ക്ലാസിഫയർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ്. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൂപ്പിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈത്തൻ റൂൾസ് ആണ്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈത്തൻ റൂൾസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലാസോ ആവാം. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ ക്ലാസ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഡാറ്റ കിട്ടും. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ന്യൂ ഡാറ്റയിലുള്ള ക്ലാസ്സും ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിലുള്ള ക്ലാസ് ഇൻഫർമേഷനും സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹൈലി അക്യുറസി ഉണ്ടാവും. സോ ഈ മോഡൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so next is prediction. So what is prediction? Prediction means it predicts a continuous valued function or ordered value as opposed to a categorical label. So prediction എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക. And the goal of prediction is to forecast or reduce the value of an attribute based on values of other attributes. So the examples of prediction are, marketing manager would like to predict how much money a given customer will spend during a sale at all electronics. And second example is predicting the age of a person. And next example is predicting whether the stock price of a company will increase tomorrow. These are the examples of prediction. And prediction can also be viewed as mapping or function y is equal to f of x, where x is the input tuple and output y is a continuous or ordered value. And so this data prediction also a two-step process, and that is also similar to the data classification. And the data process consists of the two-step process. They are the training step and prediction step. So the first step is training. So in this step, the training set used to train the predictor model, and second step is the prediction step, and in this step predicts a numerical or continuous valued, that is ordered values